সভৃত্তায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমো। নিরানন্দমিদং সর্বং প্রেমানন্দস্মদীকৃতম। নমো ধর্মায় মহতে নমো কৃষ্ণায় মেধসে। ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মাन् বক্ষ্যে সনাতনং। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং। দেবী সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে। ব্যাসং বশিষ্ঠ নপ্তারং শক্তি ত্বং পৌত্র কলমশম। পরাশরাত্মজং বন্দে সুপতাতং তপোনিধিম। ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে নমো বৈ ব্রহ্মবিধায় বশিষ্ঠায় নমো নমো। অচতুর্বদন ব্রহ্মা দ্বিবাহুর পরোপরি অভালোচন সমুদ ভগবান বদরায়ণি। ইয়ং প্রভয়ন্তমনুপেতমপেত কৃষ্ণং দ্বৈপায়ন বিরহ কাতরয়া জুহাম।
अपारो संसार समुद्र सेतुम भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम। श्रीमद् भागवतं नौ यस्य श्रवणयोऽध्ययन मात्रेण गोविन्दे लभते रतिम्। निगमो कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रव संयुतम्। मुकुरहरसिका भुवि भावुका तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि। तत्रैव गंगा यमुना च सिंधु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतुदारु कथा प्रसंगो। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जा हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। मनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। मनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सुनु संगते कदा करीश सेवमं कृपा कटाक्ष भजनं। कदा करीश सेवमं कृपा कटाक्ष भजनं। आशा कवि कवल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणागिनी कोमली। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणागिनी कोमले। पराभय स्फुरति करे प्रभुत संपदालये। कदा करीश सेवा कृपा कटाक्ष भजनं। कदा करीश सेवा कृपा कटाक्ष भजनं। अनंग रंग मंगल प्रसंग भृंगुर भ्रुवं शुभे प्रभं शशभ्रमं दृगन्तवान पातनोय। अनंग रंग मंगलम प्रसंग भृंग
रघुवं सुभिद्रवं ससंत्रवं दृगन्तवान् पातने निरन्तरं वशीकृतं प्रतीतानन्दनन्दने कदा करीश सिंहं कृपाकटाक्ष भजनं कदा करीश सिंहं कृपाकटाक्ष भजनं तर्हि सुवर्णचम्पक प्रदीपित गौरविग्रहे मुखो प्रखापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले तर्हि सुवर्णचम्पकं पवित्रगौर विग्रहे प्रभा परास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र सञ्चरत् चकोरोषबुलोचने कदा करीश सिंहं कृपाकटाक्ष भजनं कदा करीश सिंहं कृपाकटाक्ष भजनं मदान मदाति यौवने प्रबोधमानमन्विते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासवन्दिते मदन मदाति भुवनि प्रमादवान मण्डिते प्रयागराज रञ्जिते कलाविलास पण्डिते अनन्यधन्य कुञ्जराज कामकेलिकोविदे कदा करीश सिंहं कृपाकटाक्ष भजनं कदा करीश सिंहं कृपाकटाक्ष भजनं अशेषहाव भावधीर हिरहारभूषिते प्रभृत सात कुम्भ 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 सुस्तनि अशेष हाव भावधि हिरहार भूषिते प्रभूत शांत कुंभ 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 सुस्तनि प्रशस्तमन्दहास पूर्णशुकसागरे कदा करीश सिंहं कृपाकटाक्ष भजनं कदा करीश सिंहं कृपाकटाक्ष भजनं मृणाल बाल बल्लरी तरंग रंग लोलते लताग्रलाशोलोल नील लोचनावलोकने लाल वाल बल्लरी तरंग रंग दुर्लभे लताग्रलास लोलो नील लोचनाव लोकने ललन मिलन मनोगमुग्ध मोहनाश्रय कदा करीश सिंहं कृपाकटाक्ष भजनं कदा करीश सिंहं कृपाकटाक्ष भजनं सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखो कुम्भकण्ठगे त्रिशूद्रमण्डले गुण त्रिरत्नदीप्ति दीप्ति सुवर्णमाली काञ्चिते तिरेक कण्ठ कण्ठगे त्रिशूत्रमङ्गल
लिगुणा तिरत्न दीप्ति दिव्यति সলল নীল কুন্তলে প্রসূর্ণ পুচ্ছ গুম্পিতে कदा करीश से हवा कृपा कटाक्ष भजनम कदा करीश से हवा कृपा कटाक्ष भजनम হৃদম্ব বিম্বলম্ব মান পুষ্প মেখলা গুণে প্রশস্ত রত্ন কিঙ্কিণী কলাপ মত মঞ্জুলে नितंब बिंबलम मान पुष्पमेघ लाभो में रसत्र रत्न किंकिणी कलाप मद मंजुले গোবিন্দ সুন্দ দণ্ডিকা বরুঘ শোভা গুরুকে कदा करीश से हवा कृपा कटाक्ष भजनम कदा करीश से हवा कृपा कटाक्ष भजनम অনেক মন্ত্রনাদ মঞ্জু নূপুর রবস্খলত সমাজ রাজ হংস বংশ নিকনতি গৌরবী अनेक मंत्रनाद गुंज रूप राग बस्खल समाज राज हंस वंश नित्यनाति गौरवी বিরল হেম বল্লভী বিরম্বে চারু সংক্রমে कदा करीश से हवा कृपा कटाक्ष भजनम कदा करीश से हवा कृपा कटाक्ष भजनम অনন্ত কোটি বিষ্ণু লোক নম্র পদ্ময়াচিতে হিমাদ্রিজা ফুলময়া চিরেঞ্চি যাবর প্রদে अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म गणदिति हिमाजिजा पुलोवदा बीरेंजिजा परोष्ठे অপার সিদ্ধি বৃদ্ধি দেগ্ধ সাত পদাঙ্গুলি নখে कदा करीश से हवा कृपा कटाक्ष भजनम कदा करीश से हवा कृपा कटाक्ष भजनम মহেশ্বরী ক্রিয়েশ্বরী সুরেশ্বরী স্বরেশ্বরী নিবেদ ভারতীশ্বরী প্রমাণ শাসনেশ্বরী महेश्वरी प्रियेश्वरी सुरेश्वरी स्वधेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी রামেশ্বরী শ্যামেশ্বরী প্রবোধ কাননেশ্বরী ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते कदा करीश से हवा कृपा कटाक्ष भजनम कदा करीश से हवा कृपा कटाक्ष भजनम जय जय भगवत महापुराण की जय भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय चैतन्य महाप्रभु की जय सुखदेव गोस्वामी पाद की जय सुत गोस्वामी पाद की जय
शनकादिर शुबिंद की जय नैमिषारण्य तीर्थ की जय गंगा भागीरथी की जय अनंत कोटि ब्राह्मण वैष्णव की जय भक्त मंडली की जय मातृ मंडली की जय प्रेम दाता परम करुण श्री गुरु महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम पिताय गौर हरि बोल। जय राधे जय राधे। बले पदत्रयं भूमे कस्माद्धुरिरजाचत भूतेश्वर कृपणवत् लब्धार्थोऽपि बबन्धतम् एतद् वेदितुमिच्छामो महत् कौतूहलं हीन यस्नेश्वरस्य पूर्णस्य वन्दनं चप्पनागश। सर्व वेदांत सार सर्व पुराण चक्रवर्ती एते चंश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শব্দ ব্রহ্মময় বা বাক্যময় মূর্তি হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। শ্রীমদ্ ভাগবতের আমরা অষ্টম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এক অভিনব মাধুর্যমণ্ডিত লীলা প্রসঙ্গ শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করলাম। শুনতে হবে ভগবানের কথা, কৃষ্ণ কথা। কৃষ্ণ কথা ব্যতিরেকে শ্রবণের আর অন্য কোনো ফল নেই। ভাগবতের ঋষি বললেন ভাগবতের স্বভাব কি, বৈশিষ্ট্য কি, তার মহিমা কি, তার গুণ কি। तदेव रुचिरं रम्यं नवम नवम तदेव शश्वत मनस महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणग्निनां यदुत्तम श्लोको यशोनुगीयते। জগতে দেখুন মানুষের জীবনের পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়ে যায়। সবকিছুর রুচির পরিবর্তন হয়ে যায়। আবার একই প্রসঙ্গ বারবার শুনতে শুনতে আমাদের কাছে একঘেয়েমি মনে হয়, পুরানো, আর বারবার শুনতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু গোবিন্দের কথা এটা ব্যতিক্রম। তদেব রুচিরম, সর্ববয়সে সুখে দুঃখে বিপদে আপদে সর্ব পরিস্থিতিতে এই রাধা গোবিন্দের লীলা তদেব রুচিরম, এ অরুচি নেই। সবসময় নব নবায়ন বলে প্রতীয়মান হয়। রম্যম, অত্যন্ত মনের চমৎকারিতা সৃষ্টিকারী। একই ভাগবতের লীলা শুনতে শুনতে 50 বছর শুনছি, তবু মনে হয় না থাক আর শুনবো না, মুখস্থ হয়ে গেছে, ওই কথাগুলোই তো বলবে, কি শুনবো। কিন্তু না, এটা জগতের অন্য কোনো প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে, অন্য কোনো সঙ্গীতাদির ক্ষেত্রে, অন্য কোনো বক্তব্যের ক্ষেত্রে এই অবস্থাটা আসে, কিন্তু ভগবত লীলা কথা এই অবস্থাটা আসে না। তদেব রুচিরম, মুখরোচক এবং রম্যম, মনের মনোহরত্ব বিস্তারকারী। তদেব রুচিরং রম্যং তবেব নবম নবম চির নব নবায়মান। দেখুন ভাগবত বইটা, ভাগবত গ্রন্থটা পুরাতন হয়, অনেকের ঘরে
পূর্বপুরুষের সংগৃহীত ভাগবত আছে, পাতা উল্টানো যায় না, পাপড় ভাজার মতো ভেঙে যাবে, উল্টাবেন না, পুরানো। তা ভাগবতের গ্রন্থটা পুরানো হয়, কিন্তু ভাগবতের মধ্যে যে গোবিন্দের লীলা কথা রয়েছে সেটা কোনোদিন কিন্তু পুরাতন হচ্ছে না। তদেব রুচিরম নবম নবম সৎ সৎ মনস মহোৎসবম। এই গোবিন্দের লীলা কথা হচ্ছে মনের মহোৎসব তুল্য। তো যখন আমরা মহোৎসবের আমন্ত্রণ পাই তখন মনে হয় আজকে আমাদের একটু নতুন রুচিকর কিছু ভালো মন্দ আস্বাদন হবে। প্রত্যেক দিন সংসারে একই রকম বস্তু ভোজন করতে করতে একটা একঘেয়েমি। তাই মহোৎসবের আমন্ত্রণ পেলে আমরা যেমন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করি, ভোজন করে থাকি। তা ভাগবতে ঋষি বলছেন এই গোবিন্দের লীলা কথা এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে কৃষ্ণের চরণাশ্রিত আর সমস্ত ভক্ত চরিত্রের কথা এ মনের মহোৎসব তুল্য। মন শব্দ এখানে আমরা সাধারণ যে মন বুঝি সেই মন নয়, মন শব্দে আত্মাকে বুঝায়। দেহ, মন এবং আত্মা, তো আত্মারও একটা নাম হচ্ছে মন। তা মন মানে আত্মার মহোৎসব তুল্য হচ্ছে রাধা গোবিন্দের বা কৃষ্ণের চরণাশ্রিত ভক্তগণের লীলা কথা। কেমন সেটি না, দেখুন শরীর আছে, আমাদের মন আছে, তারপরে আত্মা। তো শরীরের ক্ষুধা সম্বন্ধে আমরা সবাই সচেতন। খিদে পেলে যন্ত্রণা হয় তখন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে হয়। তো যার যেমন খাদ্যাভ্যাস, কেউ আমিষ ভোজন করেন, কেউ নিরামিষ ভোজন করেন, করে মনের শরীরের ক্ষুধাটাকে নিবৃত্তি করে দেন। শরীর তখন সুস্থ হয়। এবার মনের ক্ষুধা আছে, মনের ক্ষুধা কিভাবে নিবৃত্তি হয়? বন্ধু বান্ধব বা অন্তরঙ্গ জনের সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ কথা বললে, আমি যা নিয়ে অনুশীলন করি সেই ধরনের গ্রন্থাদি অনুশীলন করলে, বা যারা সঙ্গীত বাজনাদি চর্চা করলে তখন মন প্রফুল্লিত হয়। ওটা হচ্ছে মনের খাদ্য। এই খাদ্যটা মনকে যদি না দেওয়া যায় মনটা দুর্বল হয়ে যায়। আর শরীর যতই সুস্থ থাকুক, দুর্বল মনে কখনো সুখ শান্তি পাওয়া যায় না। তাহলে আমরা শরীরের ক্ষুধা জানি, মনের ক্ষুধা সম্পর্কেও জানি, কিন্তু আত্মারও ক্ষুধা আছে। তা আত্মাকে চিনি না, আর আত্মার ক্ষুধা সম্পর্কে আমরা সচেতন নয়। মনের ক্ষুধা যদি নিবৃত্তি হয়ে যায়, তা শরীরের ক্ষুধার জ্বালাটাও আর জ্বালা মনে হয় না। এমন একটা আনন্দময় পরিবেশ মধ্যে আপনি ডুবে গেছেন, সারাদিন খাওয়াই হয়নি, কিন্তু আনন্দে আপনার কোনো অনুভবই নেই যে সারাদিন খাওয়া হয়নি। কেন না, মনের ক্ষুধাটা যখন আশাতীত ভাবে পূর্ণ হয়, শরীরের ক্ষুধার প্রভাব তখন তার উপরে পড়ে না। তেমনি আমাদের শরীরের অন্তরালে আছে মন, আর মনের অন্তরালে আছে আত্মা। সে আত্মারও খাদ্য আছে। শরীরকে খাদ্য না দিলে যেমন শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে, মনকে খাদ্য না দিলে মন যেমন দুর্বল হয়ে পড়বে, তেমনি আত্মাকে যদি খাদ্য আমরা না দিই তাহলে আত্মা দুর্বল হয়ে যাবে। তা আত্মাকে তো চিনিই না, তার আবার খাদ্য কি?
না আত্মা এই জড় জগতের আমিষ নিরামিষ খাদ্য খান না, বা মনের যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু সেগুলো আত্মা গ্রহণ করেন না। তাহলে আত্মার অতি প্রিয় খাদ্য বস্তু কি না, শাস্ত্র বললেন হরি গুণ কীর্তন হি আত্মন ঘাসম। ঘাসম মানে খাদ্যম, অর্থাৎ লীলা পুরুষোত্তম শ্রী গোবিন্দের অমৃতময় লীলা কথাটাই হচ্ছে আত্মার খাদ্য। কোথাও ভাগবত হচ্ছে, আমি বসে আছি, বুঝতে পারছি না, কিন্তু না পারুন বসে থাকুন। কেন না, আপনার যে বুভুক্ষ আত্মা, ক্ষুধার্ত আত্মা, সে কিন্তু শ্রী গোবিন্দের লীলা কথারূপ খাদ্যটি গ্রাসে গ্রাসে ভোগ করছে। তাতে কি হয় না, আত্মা যখন খাদ্য পায় তখন সবল হয়। সবল হলে কি হয় না, তখন আত্মা যাকে আশ্রয় করে অবস্থান করছে তাকে টেনে হেসে একেবারে গোবিন্দের চরণে পৌঁছে যায়, পৌঁছেই দেয়। নয়ম আত্মা বলহীনেন লভ্য। উপনিষদ বললেন দুর্বল আত্মার দ্বারা মুক্তি কখনো পাওয়া যায় না। তাহলে ভাগবত ঋষি কি বললেন না, তদেব রুচিরম রম্যং নবম নবম শাশ্বত মনস মহোৎসবম। আর কি ভাগবতের বৈশিষ্ট্য, শোকার নব শোষণং নৃণাং ইয়াদ উত্তম শ্লোক যশ অনুগীয়তে। শোকার নব, শোক মানে দুঃখ ব্যথা বেদনা। দেখুন, এক বিষয়ে আমরা প্রত্যেকে একমত, কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে আমার জীবনে ব্যথা নাই, আমার জীবনে দুঃখ নাই। বাইরে ঝকঝকে চকচকে হাসি খুশি ভাব দেখা যায়, কিন্তু একবার মিশুন অন্তরঙ্গ হয়ে যান, দেখবেন ওই হাসি খুশি চেহারাটার মধ্যেই কত ব্যথা বেদনার গভীরতা। বলে না, সে নীরবেই সহ্য করে যায়। এই জন্য প্রত্যেকটা মানুষেরই আছে দুঃখ, আর এই দুঃখকে তিন প্রকার ভাগ করা হয়েছে, আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক এবং আধ্যাত্মিক। দৈবক্রমে সংগঠিত দুঃখ আমাদের জীবনকে দুঃখিত করে তোলে, আর যেগুলো আদি ভৌতিক দুঃখ, খেতে না পেলে ব্যাধিতে ঘাত প্রতিঘাতে যে দুঃখ পায়, আদি ভৌতিক দুঃখ। আর আছে মানসিক দুঃখ, শরীর সুস্থ, সংসারে কোনো অভাব অনটন নাই, সব ঠিক, তবু মানুষ আত্মহত্যা করছে। কেন? মানসিক কষ্ট, মানসিক অশান্তি। তা এই যে মানসিক দুঃখ মানুষের জীবনের, এটার মাপটা কতটা? মানুষের বুকের মধ্যে যে দুঃখ আছে সেটা কতটা, বলে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ এটা মাপতে পারেননি, কিন্তু ভাগবতের এই ভারতবর্ষের প্রাচীন মুনি ঋষিগণ মেপেছেন। একটা মানুষ গোটা পৃথিবীর সব থেকে বড় ধনী হোক বা নেতা হোক বা বিজ্ঞানী হোক, ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তি হোক কিংবা পথের ভিখারি হোক, প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের যে দুঃখ তার পরিমাণটা কত কি? অর্ণব, শোকার নব। অর্ণব মানে হচ্ছে সমুদ্র। মানুষ যতই ক্ষুদ্র হোক আর বৃহৎ হোক, মানুষের অন্তরের যে শোক অল্প স্বল্প নয়, সেটা সমুদ্রের মতন, শেষ নাই। কেন না, একটা দুঃখকে দূর করলে আর একটা দুঃখ সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে। তো এইভাবে যে মানুষের জীবন যদি
অকুল পাথারের ন্যায় সমুদ্রের পথ দুঃখ হয়, তা মানুষ এই দুঃখের সমুদ্র পার হবে কি করে? আর জীবনে প্রকৃত সুখের সন্ধানই বা লাভ করবে কি করে? শ্রী ভগবান দেখলেন, আহা, এই কোটি 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 মানুষের জীবন এইভাবে দুঃখের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাই এদেরকে যদি বলি তোমরা ভজন করে করে এই দুঃখকে দূর করো, তা পারবে না কলিহত জীব। তাহলে আমি এমন একটা ব্যবস্থা করি যে জীব যেন তেন প্রকারের যদি একবার একটু শ্রদ্ধা নিয়ে এসে বসে শোনে, তাহলে তার সব দুঃখ শেষ হয়ে যাবে। কিভাবে হবে? শোকার নব শোষণং নিরাং যত উত্তম শ্লোক যশের নুগিয়াতে। অর্থাৎ গোবিন্দের লীলা কথা মানব জীবনের অতলান্ত যে শোক সমুদ্রকে শোষণ করে সমস্ত শোক দুঃখ ব্যথা বেদনা দূর করে দেয়, দিয়ে সেই শূন্য স্থান কৃষ্ণ প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ করে দেয়। এর দৃষ্টান্ত কেমন না, পুরাণে বর্ণিত রয়েছে যে অগস্ত্য ঋষি, কুম্ভমণির পুত্র অগস্ত্য ঋষি, সে গণ্ডূষে 7 সমুদ্রের জল পান করে ফেলেছিল, শেষ করে দিয়েছিল। এত বড় তার যোগ শক্তি। তা যেমন অগস্ত্য ঋষি 7 সমুদ্রের জলকে শোষণ করেছিলেন, তেমনি ভগবান তার লীলা কথারূপ অগস্ত্য ঋষিকে এই দুঃখিত তাপিত সাংসারিক জীবের দুঃখকে শোষণ করবার জন্য কৃপা করে পাঠিয়ে দিলেন। যে জীব যেমন করে হোক একটু কান পেতে যদি শ্রবণ করে, তাহলে তার শোক মোক্ষ দুঃখ যত কিছু থাকে শোষণং নিরাং সমস্ত হরণ করে নিয়ে জীবের যে পঞ্চপুরুষার্থ প্রেম সম্পদ সেটি প্রদান করবেন। এই জন্য জীবনের শান্তি পেতে গেলে, প্রেম ও ভক্তি পেতে গেলে, ভগবানকে সুখী করতে গেলে, প্রসন্ন করতে গেলে সৎ সঙ্গে বসে নিরন্তর সাধুমুখে ভাগবত কথাই আমাদের শ্রবণ করতে হবে। এছাড়া আমাদের আর কোনো শান্তি পাবার বিকল্প পথ নেই। তাই মাঝে মাঝে আমাদের এইভাবেই সৌভাগ্যের উদয় হয়, মাঝে মাঝে সমাজে ভাগবতী কথার আয়োজন হয়, আর আমরা সেইটাই চরম সৌভাগ্য যে আমরা আবার চিত্তকে সংশোধন করবার জন্য, ভগবানকে প্রসন্ন করবার জন্য সুযোগ পাই। সুখমণি প্রশ্ন করলেন মহারাজ, শ্রী বিষ্ণু পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করলেন সুখদেব গোস্বামী পাদকে, গুরুদেব বলে পদত্রয়ং ভূমে কস্মাদরি রজাচত ভূতেশ্বর কৃপণবৎ লব্ধাত্মপি প্রবন্ধতম। গুরুদেব আপনি বলেছেন ভগবান হচ্ছেন পূর্ণানন্দময়, চিন্ময়, পূর্ণ তত্ত্ব। যিনি ভগবান তার অভাব নেই, তিনি সব সময় পরিপূর্ণতম অবস্থায় বিরাজ করেন। তার অপূর্ণতা নেই, তার অভাব নেই, থাকলে তিনি ভগবান হবেন না। পরীক্ষিত বলছেন গুরুদেব একথা আপনি বলেছেন কিনা? শোকমণি বলছেন হ্যাঁ মহারাজ, আমি বলিনি, এটা ঋষিগণই বলেছেন যে ভগবান হচ্ছে চিরপূর্ণ সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ প্রাপ্ত, তিনি ভগবান, তার অপূর্ণতা নেই। তাহলে তার যদি অপূর্ণতাই না থাকবে, তাহলে বলে পদত্রাং ভূমে কস্মাৎ হরি রজাচত, সে অভাববিহীন ভগবান, তার আবার কি অভাব দেখা দিল
যে ভিখারির মতো বলি রাজার কাছে গিয়ে 3-5 জমি ভিক্ষা চাইলেন। এটা তো হিসাব মিলছে না গুরুদেব। যিনি পূর্ণানন্দময়, যার কোনো অভাব হতেই পারে না, সেই ভগবান তার আবার অভাব দেখা দিল 3-5 জমি, বলির কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইলেন। এই ঘটনার পেছনে কি রহস্য আছে? নিশ্চয়ই কোনো একটা তাৎপর্যপূর্ণ রহস্য আছে। আপনি কৃপা করে তা বর্ণনা করুন। এই একটি আমার সংশয়। দ্বিতীয় সংশয় হচ্ছে কৃপণবৎ লব্ধার্থবি ববন্ধতম। আচ্ছা, বলি মহারাজের কাছে গিয়ে যখন ভগবান বামনদেব 3-5 জমি ভিক্ষা চাইলেন, তা বলি তো অস্বীকার করেননি, বামনদেবের অসম্মান করেননি, শত্রুতা করেননি, অস্বীকার করেননি, কি বিপরীত কোনো আক্রমণও করেননি, দিতেই স্বীকৃতি হলেন। যিনি ত্রিপাদ ভূমি প্রদান করতে স্বীকৃত হলেন, তা ভগবান যার কাছে সবাই সমান, তিনি নিষ্ঠুরের মতন বিনা কারণে বিনা অপরাধে বলিকে আবার বরুণ পাশ দিয়ে বাঁধলেন কেন? এটাই আমার দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা। প্রথম জিজ্ঞাসা, পূর্ণানন্দ ভগবান তার আবার অভাব দেখা দেবে কেন? তিনি 3-5 জমি ভিক্ষা চাইলেন কেন? আর বিনা কারণে বিনা অপরাধে বলিকে এমন করে বাঁধলেন কেন? এতদ বিদিতুম ইচ্ছাম মহৎ কৌতূহলহীন। এটা আমার এবং আমাকে কেন্দ্র করে যে শ্রোতাগণ বসে আছে, আমাদের সবাইকারই বাসনা। কৃপা করে বলুন। সুখমণি বলছেন, সাধু প্রশ্ন মহারাজ, তো তোমার প্রশ্নটি সাধু, কিন্তু শোনো, প্রথমে একটা কথা, তুমি যদি ভগবানকে স্বয়ং ভগবান মেনেই থাকো এবং ভগবানের একটা সংজ্ঞা হচ্ছে কর্তুম অকর্তুম অন্যথা কর্তুম সমর্থ ইতি ভগবান, তিনি করতেও পারেন, ভাঙতেও পারেন, গড়তেও পারেন, পরিবর্তনও করতে পারেন, তার কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার কেউ নেই, আর তিনিও কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য না। এমন যে তত্ত্ব, তাকেই বলা হয় ভগবান। এটা যদি আমি মেনেই নিই, তাহলে ভগবানের ক্রিয়াকলাপে আমার সন্দেহ জাগবে কেন? এই জন্য একবার ভগবত বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হলে তার মনের মধ্যে ভগবানের কোনো আচরণ নিয়ে জিজ্ঞাসা জাগা উচিত না। তবু তোমার জেগেছে কেন? না, এই প্রশ্ন উত্তরের মধ্য দিয়ে জগতের বহু কিছু শিক্ষার বিষয়, জানবার বিষয়, কল্যাণ বা মঙ্গল প্রাপ্তির বিষয় এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। ভগবান সবসময় বিপরীত স্বভাব বিশিষ্ট। কর্মাণি অহিনস্য ভব অভবস্য চ। ভগবানের তো কোনো কর্মের প্রয়োজন নাই, কিন্তু দেখুন ভগবানকে ডেকে সাড়াই পাবেন না, এত ব্যস্ত, এত ব্যস্ত। তো যার কর্মের প্রয়োজনই নাই, তিনি কর্মে ভয়ঙ্কর সবসময় ব্যস্ত। ভব অভবস্য, যিনি অজ, যার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, জরা নাই, ব্যাধি নাই, সেই তত্ত্ব আবার আমরা জন্মাষ্টমী পালন করছি। যার জন্ম নাই, তার আবার জন্মাষ্টমী। এইসব বিরুদ্ধ। আবার তিনি শরণাগত প্রতিপালক, তার চরণে যারা শরণ গ্রহণ করেন
শ্রী ভগবান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মহা অনাচার ভ্রষ্টাচারী হলেও শরণাগত যদি হয় ভগবান তাকে রক্ষা করে। তা যিনি সর্বজীবের রক্ষাকর্তা, তিনি আবার আত্মরক্ষার জন্য দ্বারকাতে দুর্গ নগরী বিশ্বকর্মা তাকে তৈরি করলেন। ওটা দুর্গ নগরী। তা যিনি সবারই রক্ষাকর্তা, তিনি আত্মরক্ষার জন্য আবার দুর্গ নগরী করলেন। যার ভয়ে ভয়ানাং ভীষণানাং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভয়ে পালাচ্ছে, তিনি আবার মায়ের ভয়ে দৌড়াচ্ছে। দেখুন, যিনি আত্মারাম, আত্মকাম, তিনি আবার 16,108টা বিয়ে করলেন। তাহলে স্ত্রী সঙ্গ করার সুখটা আস্বাদনের প্রয়োজন আছে কি তার? তিনি তো ভগবান আত্মারাম। এই জন্য ভগবানের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায়। তবু মহারাজ, বলি সম্পর্কে তুমি যা প্রশ্ন করলে, এ অনেক কিছু বিষয় আছে এর মধ্যে। শোনো, প্রথমে তোমার মনে আছে কিনা জানি না, আমি যখন অসংখ্য অবতার গণের মধ্যে মুখ্য 24টি অবতারের কথা বলছিলাম, তখন সংখ্যানুক্রমিক ভাবে পঞ্চদশকং বামনকং কৃত্বাগাধ ধরে বলে পদত্রয়ং যজমান প্রত্যাদিৎসু স্ত্রী বিষ্টপম। 15 নম্বর অবতার হচ্ছে এই বামন অবতার। তিনি ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করলেন বলির কাছে। না, শুধু বলির কাছে নয়, প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবকে আমরা গুতো পাই যখন সংসারে ভগবান ভগবানকে ডাকি। কিন্তু ভগবান যদি বলেন যে সর্বধর্মাণ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, আমি তোমার সব দায়িত্ব নেব, তখন আর পারি না, তখন আর পারি না। তা ভগবান দেখাচ্ছেন যে আমাতে 16 আনা আত্মসমর্পণ না করলে আমিও তাকে 16 আনা ভাবে সংরক্ষণ করি না। তা দেখো মহারাজ, তোমাকে বলেছি এই সপ্তম স্কন্ধে 9 প্রকার ভক্তির কথা বলা হয়েছে। শ্রবণ কীর্তন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন। তা এই নববিধা ভক্তি কারো যদি সম্ভব হয় তিনি আচরণ করবেন, আর যদি না পারেন তাহলে সকল সাধু সঙ্গ নাম সংকীর্তন ভাগবত শ্রবণ মথুরাবাসী মূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চই অঙ্গ কৃষ্ণ প্রেম জন্ম এই 5 অল্প সঙ্গ। আচ্ছা, নববিধা যদি কেউ আচরণ করতে না পারেন তাহলে এই 5টা করবেন কি না? এক হচ্ছে মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির সেবা, নাম সংকীর্তন, সাধু সঙ্গ আর ভাগবত শ্রবণ। আচ্ছা, 9টা না পারলে 5টা যদি করে তাহলে হবে। আচ্ছা, 5টাও যদি না পারে তাহলে এক অঙ্গ সাধে বা সাধে বহু অঙ্গ নিষ্ঠা হইলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ। কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলছেন যে নববিধার মধ্যে না পারলে 5টা যদি 5 অঙ্গ না হয় তাহলে এক অঙ্গ সাধন করলেও সে প্রেম ভক্তি লাভ করে ভগবান চরণে চিরকালের জন্য স্থান প্রাপ্ত হবে। বলে এক অঙ্গ সাধনের দ্বারা যে সিদ্ধি লাভ করেছেন তার প্রমাণ আছে। এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ, অম্বরীশ আদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন। এই এক অঙ্গে কারা কারা সিদ্ধি লাভ করলেন না? ভক্তির রসামৃত সিন্ধুতে বলা হচ্ছে
শ্রী বিষ্ণু শ্রবণে পরীক্ষিত কেবল শ্রবণ, এই শ্রবণের দ্বারা গোবিন্দের চরণ প্রাপ্ত হলেন মহারাজ পরীক্ষিত। মন্ত্র জপ নয়, স্নান নয়, অর্চন নয়, বন্দন নয়, অন্য কোনো অঙ্গ নয়, শুধু একেবারে দিন রাত শ্রবণ করতে 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 ভগবত চরণ প্রাপ্ত হয়ে গেলেন। তাই শ্রী বিষ্ণু শ্রবণে পরীক্ষিত অভবৎ বৈয়াসিকী কীর্তনে, আর কীর্তনের দ্বারা ভগবত চরণ প্রাপ্ত হলেন কে? একমাত্র সুখদেব গোস্বামী পাদ। তিনি অন্যান্য জপ ধ্যানও করতেন না, নাম কে বলে অর্চনাদিও করতেন না, সব সময় গোবিন্দের লীলা কথা কীর্তন করতেন। এতেই তিনি গোবিন্দের চরণ প্রাপ্ত হলেন। প্রহ্লাদ স্মরণে, ভক্তরাজ প্রহ্লাদের অন্য কোনো ভজন সাধন ছিল না, ভোগ লাগাতেন না, আরতিও করতেন না, পরিক্রমাও করতেন না, কেবল স্মরণ করতেন। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে আপদে গোবিন্দের স্মরণ থেকে নিজেকে সরাতেন না। এই স্মরণাঙ্গের অনুশীলনের দ্বারা, একটা অঙ্গের অনুশীলনের দ্বারাই প্রহ্লাদ ভগবত চরণ প্রাপ্ত হয়ে গেলেন। আর তদঙ্গ্রী সেবনে লক্ষ্মী, চরণ সেবার দ্বারায় সার্থক হলেন বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রী লক্ষ্মী দেবী। এই একটা অঙ্গ, পাদ সেবন। মহারাজ পৃথু বেনের অঙ্গ থেকে যার উদ্ভব হয়েছিল, মহারাজ পৃথু ষোড়শ উপচার পূজনের দ্বারাই ভগবানকে বশীভূত করলেন এবং প্রসন্ন করলেন। একটাই অঙ্গ, তার অন্য কোনো ভজন ছিল না। অক্রুর স্তদ অভিবন্দনে, অক্রুর তিনি কেবলমাত্র গোবিন্দকে প্রণাম বা বন্দনা করেই গোবিন্দের চিরকালের জন্য চরণ প্রাপ্ত হয়ে গেলেন। কপিপতি দাস্যে, আর এই যে দাস্য ভক্তি রসে একমাত্র কপিপতি মানে হনুমান চিরকালের জন্য ভগবান রামচন্দ্রকে বশীভূত করলেন। সখ্যে অর্জুন, বিধি ভক্তিতে সখ্য প্রেমে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বেঁধে ফেললেন। আর এই থাকলো নটির মধ্যে সর্বশেষ আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদন সম্বন্ধে বলা হচ্ছে সর্বাত্ম নিবেদনে বলির অভূত কৃষ্ণ রাপ্তির সাং করা। কি করে আত্মসমর্পণ ভক্তি যাজন করতে হয়। সুখমণি বলছেন, মহারাজ এই বলি উপাখ্যানের দ্বারা ভগবান নিজেই বলিকে দিয়ে জগতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করাচ্ছেন যে আমাতে আত্মসমর্পণ করতে গেলে কিরকম যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এই দেখো, এই জন্য এই নববিধা ভক্তির সর্ব অন্তিম ভক্তি যে আত্মনিবেদন, এই আত্মনিবেদনাত্মক ভক্তির দৃষ্টান্তই হচ্ছেন এই বলি মহারাজ। এই বলি মহারাজকে দিয়ে ভগবান এই আত্মনিবেদনাত্মক ভক্তিকে ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার করালেন। এই জন্য মহারাজ এই উপাখ্যান শ্রবণ কীর্তনেরও বিশেষ ফল আছে। বিশেষ ফল আমরা পরে আলোচনা করব। এইবার প্রসঙ্গ হচ্ছে যে সমুদ্র মন্থন এবং অমৃত কুম্ভকে কেন্দ্র করে যখন ভগবান মোহিনী রূপ ধারণ করে অমৃত কুম্ভকে দেবতাকে দিয়ে দিলেন, অসুররা যখন জানতে পারল তখন সুদীর্ঘকাল দেবতার অসুরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। আর সেই অমৃত পান করে দেবতাগণ অজেয় হয়ে গিয়ে একেবারে একের পর এক সব অসুরদের একেবারে ধ্বংস করে সর্বশেষ যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন
মহারাজ বলিকে একেবারে নাস্তা নামুদ করে প্রাণহীন করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে ইন্দ্র জয় ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে চলে গেলেন। পরাজিত শ্রী রসুরভিশ্চ ধাপিত ইন্দ্রেণ রাজন ভৃগুবিষ জীবিত সর্বাত্মনা তান অভজল ভৃগুং বলি শিষ্য মহাত্মার্থ নিবেদনের। তখন দত্তগুরু শুক্রাচার্য এই সংবাদটা জানতে পেরে ছুটে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। গিয়ে দেখছেন প্রাণ শূন্য বলি পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শুক্রাচার্যের কাছে মৃত্যু সঞ্জীবনী মন্ত্র ছিল। সে মন্ত্রের দ্বারা শুক্রাচার্য বলিকে পুনর্জীবিত করলেন এবং তার আবার পূর্ণ ঐশ্বর্য প্রকাশ করে দিলেন, দিয়ে নিজের আশ্রমে নিয়ে এলেন। যখন নিয়ে এলেন তখন বলির একটা আত্মজ্ঞান হলো যে দেখো, সংসারে বাবাই বলো, মা বলো, ভাই বন্ধু যাই বলো, গুরুদেব ছাড়া আপন জন আর জগতে কেউ নেই। কেননা যুদ্ধক্ষেত্রে তো পিতামাতা এসে আমাকে এইভাবে আর পুনর্জীবিত করতে পারলে না, একমাত্র শ্রী গুরুদেবী। তাই মন প্রাণ আত্মা ধন বিত্ত বৈভব শক্তি বুদ্ধি সব কিছু দিয়ে গুরু সেবা এবং গুরুদেবের সঙ্গে যে সমস্ত ভৃগু বংশীয় ব্রাহ্মণগণ ছিলেন তাদের প্রাণ ঢেলে সেবা করতে শুরু করলেন। তারা সন্তুষ্ট হলেন, হয়ে বললেন বলি আমাদের ইচ্ছা তোমাকে যজমান করে আবার আমরা একটা বিশ্বজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করতে চাই, করুন। শুক্রাচার্য তাতে অনুমোদন করলেন। সেই যজ্ঞটি পূর্ণ হলো। হতে বলি মহারাজ ত্রিভুবন জয় করার ক্ষমতা অর্জন করলেন। ব্রাহ্মণদের কৃপায় এবং গুরুদেবের কৃপায় করার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে আক্রমণ করে স্বর্গ থেকে দেবতাদের একেবারে বিতাড়িত করে দিলেন। প্রাণের ভয়ে তারা আহারে অনাহারে যেখানে সেখানে আত্মগোপন করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বহু কষ্টে তারা দিন কাটাতে শুরু করলেন। এইবার হলো কি, দেবগণের যে মাতা তিনি হচ্ছেন, তার নাম অদিতি, আর পিতা হচ্ছে কশ্যপ মুনি। তা কশ্যপ মুনি তপবনে ধ্যানে নিবিষ্ট থাকেন আর গৃহে মা অদিতি থাকেন। তা শুকমুনি বলছেন, মহারাজ একদা কশ্যপস্তস্য আশ্রমং ভগবত অনাগত নিরুৎসবং নিরানন্দং সমাধির বিরচিতাশ্চিরাত। দীর্ঘকাল সমাধি অবস্থায় ছিলেন কশ্যপ, এই জন্য স্বর্গরাজ্য আবার যে দখল হয়ে গেছে সব তিনি জানেন না। এইবার যখন সমাধি ভঙ্গে নিজের আশ্রমে আসছেন, এসেই দেখছেন আশ্রমটা শ্রীহীন এবং রুক্ষ কেশ মলিন বেশ, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর। অদিতি তার অঙ্গের ছটা নেই, জ্যোতি নেই, ম্লান বদনে বসে রয়েছে। কশ্যপ মুনি বলছেন, অদিতি, চারটি আশ্রম আমাদের হিন্দু ধর্মে, এক ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। এই চারটি আশ্রমের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম হচ্ছে গৃহস্থ আশ্রম। কেন না, গৃহস্থ লোক সত্য মিথ্যা পাপ পুণ্যকে আশ্রয় করে যে অর্থ উপার্জন করছে, এর দ্বারা ব্রহ্মচর্য আশ্রমগুলো চলছে গৃহস্থ লোকের উপরে। যারা বানপ্রস্থ জীবন যাপন করছেন তারাও গৃহস্থের উপরে নির্ভরশীল। যারা সন্ন্যাস নিয়েছেন সর্বত্যাগী তারাও গৃহস্থের উপরে নির্ভরশীল। তাহলে তিনটি আশ্রম একমাত্র গৃহস্থ আশ্রমের উপরে নির্ভরশীল। এই জন্য গৃহস্থ আশ্রমের চাইতে শ্রেষ্ঠ আশ্রম নেই।
আরো এই আশ্রমের একটা স্বীকৃতি কি, একজন সাধু 50 বছর কঠোর তপস্যা করার পরে যে আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক শক্তি অর্জন করলো, সেই সাধু যদি দৈবক্রমে কোনো গৃহস্থর বাড়িতে সে অতিথি হন আর তাকে নারায়ণ জ্ঞানে যদি অতিথি এক রাত্রিও তার সেবা পরিচর্যা করেন, তো 50 বছর ভজন করে তিনি যে আধ্যাত্মিক সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, এক রাত্রি গৃহস্থ তাকে প্রাণ ভরে সেবা করাতে ওই বিনা ভজনেই সেই শক্তিটা ওই গৃহস্থ ভক্ত প্রাপ্ত হয়ে যায়। এত বড় গৃহস্থ আশ্রমের বৈশিষ্ট্য। তা সেই আশ্রমে কখন দারিদ্রটা নেমে আসে, অশান্তি নেমে আসে, দুঃখ কষ্ট নেমে আসে না, যখন সংসার থেকে কোনো অতিথি মনে কষ্ট নিয়ে ফিরে যায়, একটু মিষ্টি কথাও পেল না, কে এক গ্লাস জলও পেল না, মনোকষ্ট নিয়ে ফিরে গেল। তো সংসার থেকে কোনো অতিথি যদি মনোকষ্ট নিয়ে ফিরে যায়, সেই দিন থেকে সংসার শ্রীহীন হতে থাকে। তা বলো তো অতিথি, এইভাবে কি কোনো অতিথি কষ্ট পেয়ে ফিরে গেছে তাই সংসারটা আমার কেমন শ্রীহীন মনে হচ্ছে? অদিতি বলছেন, না স্বামী দেবতা, তা নয়, এটা অন্য কারণ। কি কারণ? বলে তুমি তো জানো স্বর্গের যে 33 কোটি দেবতা সবই আমার ছেলে। তা দেখো দীর্ঘকাল বলি স্বর্গরাজ্যে দখল করে তাদেরকে বিতাড়িত করে রেখেছে। তার আহারে অনাহারে কিভাবে যে আত্মগোপন করে দিন কাটাচ্ছে, আমি গর্ভধারিণী মা, আমি কি হাসি মুখে সুখে স্বচ্ছন্দে ভোজন করে শান্তিতে থাকতে পারি বলো? এটাই আমার দুঃখ যে আমার সন্তানরা আজকে নিরাশ্রয়, উৎপীড়িত, প্রপীড়িত, অত্যাচারিত। তা তুমি তো বিশাল যোগী, তপস্বী মুনি, তেমন কিছু একটা তোমার যোগশক্তি প্রকাশ করো যাতে আমার ছেলের আবার স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন কশ্যপ মুনি ধ্যানে বসলেন। ধ্যান থেকে উঠে বলছেন, না অদিতি, এই ঘটনাটা এত জটিল হয়ে গেছে যে আমার মতন কোন যোগী বা মুনি তার তপস্যা শক্তির দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তাহলে উপায় কি? না, একটা উপায় রয়েছে। সে উপায় হচ্ছে যে যদি তুমি উপতিষ্ঠস্যং পুরুষং ভগবত্তং জনার্দনম সর্বগুহা বাসং বাসুদেবং জগদ্গুরুম, তুমি যদি 12 দিন পয়ব্রত সংকল্প গ্রহণ করে ভগবান বাসুদেবের অর্চনা করো, তাহলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমাকে দর্শন দেবেন, আর এই সমাধানের কথাটাও তিনি বলবেন। তা এই উপাসনা করতে হবে ভগবান বাসুদেব, যিনি সর্বান্তর্যামী। তখন মা বললেন, স্বামী আমি তো মেয়ে মানুষ, কেনাহং বিধিনা ব্রহ্মণ উপস্থস্য জগৎপতি যথা মে সত্য সংকল্প বিদধাৎ মনোরথম। এটা কদিন ধরে, কোন তিথিতে, কোন মাসে, কিভাবে এটা উদযাপন হবে, এর নিয়ম কানুন তো আমার জানা নেই স্বামী। তা তুমি যদি আমাকে বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে বলো, তা আমি নিশ্চয়ই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই পয়ব্রতের দ্বারা ভগবান বাসুদেবের আমি আরাধনা করব। তখন কশ্যপ মুনি বললেন, দেবী শোনো, ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষ শিবরাত্রির পরে যে অমাবস্যা, সে অমাবস্যাতে হবিষ্যান্ন করে
গঙ্গা স্নান করে, গঙ্গা মৃত্তিকায় অঙ্গ লেপন করে, পুনরায় স্নান করে সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। তারপরে অমাবস্যার পরের দিনে যে প্রতিপদ, সেই প্রতিপদ থেকে দ্বাদশী, এই 12 দিন তোমাকে এই পয়ব্রত অনুষ্ঠান করতে হবে। এই পয়ব্রত অনুষ্ঠানের নিয়ম হচ্ছে বাক সংযম, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন, ষড়রিপুকে বশীভূত করা, ভূমিতে শয়ন এবং নাস্তিক আদি দর্শন নিষিদ্ধ, আর সর্বক্ষণ শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা সময় অতিবাহিত, স্বহস্তে অর্চন এবং ব্রত সমাধা হয়ে গেলে মহোৎসব করে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ব্রহ্মচারী, পরমহংস, মুনি ঋষিদের দক্ষিণা সহ পরিতৃপ্ত ভাবে ভোজন। এই হচ্ছে পয়ব্রত। এই ব্রত অনুষ্ঠান করলে যার পুত্র কন্যাদি হয় না, বিশ্বাস নেই ব্রত উদযাপন করলে সে পুত্রবতী হবে এবং সে ভগবতুল্য পুত্র প্রাপ্ত হবেই হবে। তা এই বিধিতে তুমি পালন করবে। আর দ্বাদশ অক্ষরাত্মক মন্ত্র জপ করবে 108 বার। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এই মন্ত্র 108 বার জপ করবে। তারপরে উদযাপন করলেই ভগবত সাক্ষাৎকার লাভ করবে। শোকমুনি বলছেন, স্বামীর আশীর্বাদ নিয়ে মা অদিতি সেই ফাল্গুন মাসে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নিয়ম পালন করে পয়ব্রত অনুষ্ঠান করলেন। দ্বাদশ দিন ব্রত উদযাপন পরে, বাসুদেবের অর্চনাদি করার পরে এইবার পরের দিনে বিশাল সাড়ম্বরে উদযাপন করলেন। তাতে সমাগত অতিথি আপ্যায়ন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ইত্যাদি যা ছিল, ভোজন এবং দক্ষিণা বস্ত্রাদি প্রদান করলেন। উৎসব সমাধা হয়ে গেল, সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। এইবার মা অদিতি চিন্তা করছেন, আচ্ছা জ্ঞান তো আমি ব্রত উদযাপনে কোনো ত্রুটি করলাম না, কিন্তু প্রভু কি সন্তুষ্ট হলেন? তিনি কি আমার এই সেবা পূজা গ্রহণ করলেন? আমার কি সমস্যা তিনি সমাধান করবেন? এইটা বলতে বলতে মা হাউ হাউ করে কাঁদছে। আর এমন সময় শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী ভগবান আবির্ভূত হলেন। মা মা তুমি কেঁদো না, কেঁদো না। এই দেখো, তুমি যে সংকল্প নিয়ে আমার অর্চনা করেছ, আমাকে তুমি না বললেও আমি বিশেষভাবে অবহিত হয়েছি। চিতশ্চাহম অপত্য গুপ্তয়ে পয়ব্রতান গুণং সমীরিত সংসেন পুত্রতম উপেত্য তে সুতান গোপাস্মি মারিচ তপস্যাধিষ্ঠিত। মা তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যে উদ্দেশ্যে তুমি আমার অর্চন করলে তো তোমার পুত্রগণের কষ্ট লাঘব করার জন্য, তা আমি এটা অবহিত হয়েছি। আমি তোমার এই দুঃখকে দূর করার জন্য অতি শীঘ্রই তোমার গর্ভে পুত্র রূপে আবির্ভূত হব। তাই গৌর হরি বল। এইবার সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, মহারাজ এসব হচ্ছে বিশ্বাসের জিনিস। আজও যদি কখনো কোনো মা এই পয়ব্রত ঠিকভাবে পালন করেন, তাহলে তার গর্ভে ভগবান বামনদেব না এলেও কোনো মহাপুরুষ আসবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তা ভগবান যখন প্রতিশ্রুতি দিলেন, মায়ের আর আনন্দ ধরে না। ভগবান অন্তর্ধান করলেন, সঙ্গে সঙ্গে গর্ভের সঞ্চার হলো। 1 মাস 2 মাস করতে করতে মহারাজ পরীক্ষিত দ্বাদশাং সবিতাতি তিষ্ঠং মধ্যম দিনগত নিপ বিজয় নাম সম্প্রক্তা
যস্যাং জন্ম বিদুর হরে। শ্রাবণ মাস শুক্ল পক্ষ দ্বাদশী তিথি ভর দুপুর বেলা সূর্য যখন মাথার উপরে, ঠিক সেই সময় ভগবান বামনদেব অদিতির গর্ভ থেকে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। জয় জয় ভগবান বামন দেব কি জয়। জয় ভগবান বামন দেব কি জয়। জয় ভগবান বামন দেব কি জয়। তা তিনি বভুব তেনৈব স বামন বটু। প্রথমে তিনি চতুর্ভুজ মূর্তি হয়ে দেখা দিলেন, তারপর তিনি বামন মানে খর্বাকৃতি মূর্তি ধারণ করলেন এবং দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিতা কুশ্যপ তার উপনয়ন সংস্কার দিলেন। সেই উপনয়ন সংস্কারে নানা দেব দেবীগণ নানা দ্রব্য উপহার, কশ্যপ পুত্রের গলে যজ্ঞসূত্র দিল, আপনি আসিয়া সূর্য গায়ত্রী পড়াইল, বৃহস্পতি আনি দিল কুশের মেখলা, বসুন্ধরা বসিবারে দিল মৃগ ছালা, দণ্ড কমণ্ডল আনি দিল শশধর চাঁদ, কপিন বসন দিল আকাশ মণ্ডল, অন্তরিক ছত্র দিল মালা সরস্বতী, আনিয়া ভিক্ষার পাত্র দিলা ধনপতি। এইভাবে এক এক দেবতা এক এক দ্রব্য প্রদান করলেন শুভ তিথিতে শুভ যোগে। জন্মের পরে উপনয়ন সংস্কার হয়ে গেল। হে মহারাজ পরীক্ষিত, ব্রাহ্মণ সমাজের নিয়ম হচ্ছে যে পুত্রের যখন পৈতে হয়, যাগ যজ্ঞাদি অনেক ক্রিয়াকলাপ করতে হয়, মণ্ডিত মস্তক গৈরিক বসন করতে হয়, তারপরে আবার ভিক্ষায় যেতে হয়। এটা নিয়ম আছে। এই সেই নিয়ম অনুসারে বামন দেব ভিক্ষাজলি হস্তে কাঁধে নিয়ে, দণ্ড কমণ্ডল হাতে নিয়ে ভিক্ষায় বেরোলেন। তা যেদিক দিয়ে যাচ্ছেন আপামর জনসাধারণ জোড়হাত করে কলরলীকৃত বাসে আবাহন করছেন, কিন্তু কারো দিকে তাকাচ্ছেন না। সবাই ভাবছেন আমার ঘরে যদি আসতে ভিক্ষা দিতাম আমি ধন্য হয়ে যেতাম, কিন্তু কারো ঘরেই ঢুকলেন না। যাচ্ছেন যাচ্ছেন যাচ্ছেন, কোথায় চললেন? সেই নর্মদা নদীর উত্তর পারে ভৃগু কচ্ছ নামক এক পবিত্র স্থান আছে। সেখানে মহারাজ বলি আবার শত যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজন করেছে। 100 স্থানে যজ্ঞ কুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত, সেখানে আহুতি চলছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে দান ছত্র খুলেছে। যে যা দান চাইছে তাই বলি মহারাজ প্রদান করছে। এইবার ভগবান বামনদেব এদিক ওদিক না তাকিয়ে চলতে চলতে ওইখানে গিয়ে হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ যে বলে উপস্থিত হলেন। শোকমণি বলছেন অলৌকিক ঘটনা ঘটলো মহারাজ। ওই যে 100 জায়গায় যজ্ঞানুষ্ঠান চলছে, তো সমস্ত ভৃগুবংশীয় তেজদীপ্ত ব্রাহ্মণগণের শরীর থেকে দপদপ করে জ্যোতি বেরিয়ে যজ্ঞশালাটা একেবারে আলোকিত করে রেখেছিল। কিন্তু যেই ভগবান বামনদেব সেখানে উপস্থিত হলেন, তা যেমন রাত্রিকালে জোনাকি পোকার চকমকে আলো যেমন চোখে লাগা হয়, বেলা উঠলে আর কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় না, তেমনি ভগবান বামনদেবের অঙ্গ ছটাতে ওই সব যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের জ্যোতি একেবারে জোনাকি পোকার মতন হারিয়ে গেল। চমকে উঠলেন, এ কি স্বয়ং সূর্যদেব এলো? তার তেজে আমাদের এই অঙ্গ জ্যোতিগুলো ম্লান হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বলি মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে
স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম, দণ্ডবত প্রণাম করে স্বর্ণ সিংহাসন এনে দিলে। স্বর্ণ সিংহাসন এনে দিয়ে অভিনন্দাত পাদ ভগবত বলি অবনিজার চয়ামাস মুক্ত সঙ্গম চরণ প্রক্ষালন করে দিলেন। নিয়ে সেই জলটি অন্য কোথাও ফেললেন না, একেবারে নিজের মস্তকেই ধারণ করলেন। শুকমণি বলছেন, কোন জল? এই তো সাক্ষাৎ গঙ্গা, ভগবানের চরণামৃতই তো গঙ্গা। যে গঙ্গাকে শিব মস্তকে ধারণ করেন, আজকে মহাভাগ্যবান বলি, সে ভগবানের চরণামৃত মস্তকে ধারণ করলেন। স্বাগতং তে নমস্তুভং ব্রহ্মণ কিঙ্করবাম বা ব্রহ্মর্ষিণং তপসাক্ষাৎ মন্যে তার্য বপুর্ধরম। তারপরে মাল্য চন্দনে বিভূষিত করলেন, আরতি করলেন। এইবার বারবার দণ্ডবত প্রণাম করে বললেন, হে ভগবান, বলুন, আপনার আগমনে আজকে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম। উদ্যন পৃথির স্তৃপ্তা উদ্যন পাবিতং কুলম উদ্যশিষ্ট কতুরয়ং যদ ভবান আগত গৃহান। আজকে আমাদের পূর্বপুরুষ সব পরিতৃপ্ত হয়ে গেল, আর আমাদের অসুরকুল আজ থেকে মহাপবিত্র হয়ে গেল, আর আমার এই যে শতযজ্ঞানুষ্ঠান এ পূর্ণ হয়ে গেল। কেন না? তোমার মতন মহান ভগবানের শুভাগমন হয়েছে। তাই হে ব্রাহ্মণ, যাতে যাতে বট বাঞ্ছসি তাতে প্রতিচ্ছমে তামার্থেনং বিপ্রসুতানুতার কয়ে গাং কঞ্চনং গুণবদ ধাম মৃষ্ট তথান্ন পেয়মপুত বা বিপ্র কন্যাম গ্রামান সমৃদ্ধাং স্তুরগান গজানবান রথাং তথা অর্হত্তম সম্প্রতিচ্ছ। হে ব্রাহ্মণ, তোমার স্কন্ধে ভিক্ষা ঝুলি আর হাতে ভিক্ষা পাত্র, তাই মনে হচ্ছে তুমি ভিক্ষা প্রার্থী। আর আমিও দান যজ্ঞ খুলেছি, দেখো কেউ ফিরে যাচ্ছে না, যে যা চাইছে তাই আমি প্রদান করছি। তা তুমি কি ভিক্ষা চাও? আমার কাছে অকপটে কোনো সংকোচ করবে না, প্রাণ খুলে বলো তুমি কি ভিক্ষা চাও। সোনা দানা, গ্রাম, ব্রাহ্মণ কন্যা, অশ্ব, রথ, যা কিছু, আমি তাই অপূর্ণ রাখবো না। ব্রাহ্মণদেব বলেন, সাধু সাধু সাধু। বলি, এটা তোমাদের বংশের ঐতিহ্য। কেন না? প্রার্থীগণের প্রার্থনা পূরণ করাতে তোমাদের কোনোদিন কোথাও বিন্দু মাত্র ত্রুটি নেই। নিজের প্রাণ পর্যন্ত তোমরা দান করে নিজের কর্পকে, সম্মানকে রক্ষা করো। এটা তোমাদের বংশের গৌরব। তোমার ঠাকুরদা প্রহ্লাদের তো ভক্তির তুলনাই হয় না। তার পিতা হিরণ্যকশিপু, তার বীরত্বের মহিমা সমগ্র ইতিহাসেই। তো সেই বংশে তুমি তোমার পিতা বিরোচন, বিরোচনের দানের ইতিহাস দেখো, যা ভাবা যায় না। কেমন বিরোচন দাতা ছিলেন না? বিরোচনও একবার স্বর্গরাজ্য এইভাবে দীর্ঘদিনের জন্য দখল করেছিল। এইবার ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেলে ভগবান বললেন, দেবতাগণ পারবে না। কেন না? বিরোচনের পেছনে গুরু কৃপা শক্তি আছে। যার পেছনে গুরু কৃপা শক্তি এমনি করে হাত তুলে থাকবে, ভগবানও তার কিছু করতে পারবেন না। তা তোমরা একটা কাজ করো, বিরোচন খুব দাতা, অসংকোচে দান করে। তা তোমরা ব্রাহ্মণ সেজে ব্রাহ্ম মুহূর্তে গিয়ে উপস্থিত হবে,
তো ব্রাহ্মণ তো জানে কিছু চাইতে এসেছে, জিজ্ঞাসা করবে, তখন তোমার ওর প্রাণটা ভিক্ষা চাইবে, ও না দিয়ে থাকতে পারবে না। তখন দেবতারা ব্রাহ্মণ সেজে ব্রাহ্ম মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছে বলির বাবা বিরোচনের দেবালয়ে। আরণ্যিক তর্পণ করে দেখছে ব্রাহ্মণ প্রণাম চরণামৃত নিয়ে বলছেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ কত সৌভাগ্য আমার, কি সেবায় লাগতে পারি বলুন, কি দান চাই আপনাদের। তা ভগবান তো শিখিয়ে দিয়েছে, বললেন, হে অসুররাজ, আমরা অন্য কিছু দান চাই না, তোমার প্রাণটাই আমরা দান চাই। তথাস্তু দিয়ে দিলেন। দেওয়ার পরে বিরোচন বলছেন যে ব্রাহ্মণ তো কারো প্রাণ দান চাইবে না, তাহলে আপনারা ব্রাহ্মণ না, মনে হয় ছদ্মবেশে এসেছেন। একবার আমি তো কথা দিয়েই ফেললাম, আর তো আমি কথা ভঙ্গ করব না, প্রাণটা তো ভিক্ষা দিয়েই দিলাম, এইবার আমার কাছে কপটতা ত্যাগ করে পরিচয়টা দিন। তখন দেবতারা নিজের রূপ ধারণ করলে, বলে প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছ। হো হো করে হাসতে হাসতে তোমার পিতা বিরোচন তখন বলেছিলেন, আমি জিতে গেলাম, আমি জিতে গেলাম, যুদ্ধ করে আমাকে হত্যা করার ক্ষমতা তোমরা দেবতা হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের হলো না, ভিখারি সেজে সে আমার প্রাণ ভিক্ষাটা নিতে বাধ্য হলে। তারপরে প্রাণটা দিয়ে দিলেন, মৃত্যু হয়ে গেল। তা এইভাবে প্রাণ দিতে পারেন, তোমার বংশেরই এটা একটা স্বভাব। এই জন্য আমি যা চাইবো তাই যে তুমি দেবে, এটা প্রশংসনীয় বিষয়। তা দেখো, আমার কিছু বেশি চাইবার নাই। তস্মাৎ ত্রিণী পদান নেব বৃণী তদ্ভর হর্ষবদাত। হে মহাদাতা, আমার 3 পা জমি চাই। বলি হো হো করে হেসে বলছে, হায় হায় ঠাকুর, তোমার জ্ঞানের কথা শুনে মনে হচ্ছিল কত বড় তুমি ভিক্ষু, এখন বলির কাছে এসে তুমি চাইছো 3 পা জমি। ঠাকুর, তুমি 3টা দ্বীপ চাও, তা দিয়ে দিতে পারি। ভগবান বলছেন, দেখো বলি, যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হবেন তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো বস্তু কোনোদিনই চাইবেন না। তা আমার প্রয়োজন হচ্ছেন ওই 3 পা জমি। কেন জানো? এই যে দেখছো আমি পৈতা গ্রহণ করেছি, এখন আমি এই গায়ত্রী মন্ত্র সাধনে তপস্যায় বসবো। তা বসবো, আমার সংকল্প নিজের জমির উপরে বসে আমি ধ্যান করব। তা ত্রিভুবন তো তোমার জমি, তা পরের জমিতে বসে আমি জপ ধ্যান করবো না, এটা আমার সংকল্প। তাই দেখছো ছোট্ট আমার শরীর, তা আমাকে 3 পা জমিটা আমার নামে লিখে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে দাও। এবার আমার জমিতে বসে বসে আমি জপ ধ্যান করব। বলি দেখলেন কথা তো ঠিকই, তাহলে ঠিক আছে প্রভু। এই বলে এদিক ওদিক তাকাতে এক অনুচরকে ডেকে বলছে, দেখো হে, এই ত্রিভুবনের মধ্যে সব থেকে বড় বড় পা কার আছে, তাকে ধরে নিয়ে এসো তো। বামুন ঠাকুর বলছেন, কেন বলি, এই কথা বলে পাঠাচ্ছ কেন? বলে, ঠাকুর তুমি তো 3 পার বেশি জমি নেবে না, তা তোমার তো ছোট্ট ছোট্ট এতটুকুন চেহারার এতটুকুন টুকুন পা, তা 3 পা জমি আর কতটুকুন হবে? তাই যাদের বড় পা সেই লোকটাকে নিয়ে এসে যদি তার পায়ের মাপে জমি দেওয়া হয়, তা জমিটা একটু বেশি হবে, 3 পাই হবে কিন্তু জমিটা বেশি হবে। তখন ভগবান বলছে, তা নয়, পদানি ত্রিণী দত্তেন্দ্র সংমিতানি পদামম। অন্যের পায়ের মাপে জমি নেব না, আমি আমার পায়ের মাপে জমি নেব। তাই হোক প্রভু, তাহলে তুমি আগে রেজিস্ট্রি করে দাও, তারপরে আমি দখল নেব। ঠিক আছে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ডাকলেন। তো রেজিস্ট্রি মানে কি? তদানীন্তন কালে সংকল্প মন্ত্র বলে জল অর্পণ করলেই এটা রেজিস্ট্রি হয়ে যায়। তা যেই সংকল্প করতে উপস্থিত উদ্যত হয়েছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে
একেবারে গুরুদেব শুক্রাচার্য বলি 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 এসব বৈরেচনের সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অব্যয় কশ্যপ দত্ত অদিতির জাত দেবানাং কার্য সাধক। আরে 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 এ তুমি সংকল্প মন্ত্র পাঠ করো না, দান করো না, করো না, করো না বলি আমি তোমার গুরুদেব। ও চিনতে পারছো না ওই এতটুকু লোকটাও এতটুকু নয়, ও হচ্ছেন অব্যয় তত্ত্ব স্বয়ং বিষ্ণু। তোমার সর্বস্ব হরণ করে নেবে, 3 পা জমি তুমি জোটাতে পারবে না, তোমাকে তখন বাঁধবে, দণ্ড দেবে, শেষে তোমার দুঃখের শেষ থাকবে না। এই জন্য একেবারে শুনো না, দিও না, দিও না, দিও না। যেই বলেছে বলি মহারাজ বলছেন গুরুদেব, শাস্ত্র বলেছে গুরুদেবের আদেশ অবিচারী পালন করতে হয়, তবে ভজন সাধন হবে। গুরুদেবের আদেশ বিচার করতে গেলে অন্যায় হবে, এটা নিয়ম। কিন্তু গুরুদেব আজ আমি ওই নিয়মটা মানতে পারলাম না। কেন এত বড় তোমার স্পর্ধা? গুরুদেবের আদেশ তুমি লঙ্ঘন করছো। বলে ওটা আপনি তো জানিয়ে দিলেন। কি জানালাম? ওই যে বললেন স্বয়ং অব্যয় তত্ত্ব বিষ্ণু এসেছে। কানতে কানতে বলি বলছেন গুরুদেব, যে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুকে ধ্যানে সমাধিতে পাবার জন্য জন্ম জন্মান্তর ধরে কত যোগী ঋষি সন্ন্যাসী তপস্যা করে চলেছেন, তবু তারা ধ্যানে যে ভগবানকে পাচ্ছেন না। আর সেই ভগবান বিষ্ণু নিজ গুণে কৃপা করে ব্রাহ্মণের বেশে এই অধম বলির কাছে সেবা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছে। তো এইভাবে ভগবানের সেবা করার ভাগ্য কি আমার জীবনে আর কখনো হবে? তাতে যদি গুরুবাক্য লঙ্ঘন করতে হয় আমি প্রস্তুত। দেখলে আর তো বলিকে কিছুতেই মানানো গেল না। সংকল্প মন্ত্র পাঠ করলেন, এবার জল পড়ছে না কমণ্ডলু দিয়ে, কেননা শিষ্য বৎসল শুক্রাচার্য নালের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। ভগবান বলছেন ও ঠাকুর মশাই, নালের মধ্যে কিছু ঢুকে আছে, একটু কুশ দিয়ে খোঁচা দিয়ে দাও। যে খোঁচা দিয়ে দিয়েছে, শুক্রাচার্য বেরিয়ে পড়লো, আঘাতটা লেগেছে তার নয়নে। সেই থেকে প্রবাদ বাক্য হয়ে গেল, কেহ বলে দেব দেব, কেহ করে মানা, সেই হইতে শুক্রাচার্যের দক্ষিণ চক্ষু কানা। বলে সৎ কার্যে দান ধ্যান করতে গেলে তাকে নিষেধ করতে নাই, তাহলে মহা অন্যায় হয়। এবার সংকল্প মন্ত্র পাঠ হয়ে গেল। ভগবান এই যে প্রদান করলাম তোমাকে, এবার কৃপা করে তুমি ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণ করো। হ্যাঁ, আমাকে রেস্টি করে দিলে এবার দখল নেবে তো? হ্যাঁ প্রভু তুমি নাও, দখল নাও, নিশ্চিন্তে নাও। তখন বড় হতে লাগলেন ভগবান। বড় হতে 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 এত বড় হয়ে গেলেন যে বলি মহারাজ আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মাথাটা আর দেখতে পেলেন না। একটি চরণের দ্বারা পৃথিবীর থেকে নিচে তল অতল বিতল তলাতল মহাতল রসাতল পাতাল, সপ্ত পাতালকে দখল করে নিলেন। আর একটা চরণ থেকে ভূলোক ভূবলোক স্বর্লোক জনলোক তপলোক মহলোক সত্যলোক দখল হয়ে গেল। তা মোট 14টা ভুবন, এর বাইরে তার নেই। তো 14 ভুবন 2 পায়ে দখল হয়ে গেল। এইবার 2 পা জমি হিসাবে বেরোলো, আর 1 পা জমি নাই। বলি তুমি রেস্টি করে দিয়েছো, আর দখল দিতে গিয়ে এখন পাচ্ছ না, তা তো হবে না। শাস্ত্র বলেছে যে প্রতিশ্রুতি যদি পালন করতে কেউ না পারে তাহলে সেটা প্রত্যাবায় হয়, তার জন্য নরক ভোগ করতে হয়। তো চলো তোমাকে আমি নরকেই নিয়ে যাচ্ছি। বলি তো অন্ধকার দেখছেন, এতটুকুন মানুষ কিন্তু এত বড়, থরথর করে কাঁপছে। ভগবান তর্জন গর্জন করতে করতে বরুণ পাশ দিয়ে বেঁধে ফেললেন। বলে আমি স্বয়ং তোমাকে জমালয়ে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো। তোমার উদ্ধত্ত স্বভাবের দণ্ড এটাই হওয়া উচিত। তুমি দান করে আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারছো না। এমন সময় ব্রহ্মা এসে হাজির। জয় হোক প্রভু,
আরে ব্রহ্মা তুমি এখানে কেন? বলে দেখতে এলাম প্রভু। কি দেখতে এলে? তুলসী দলমাত্রেণ জলস্য চুলুকে নেবা। দেবার মতো অনেক কিছু আছে, কিন্তু দেয় না, তুলসী পাতা দেয়। এই তুলসী পাতা দেওয়ার জন্য তার ঋণ শোধ করতে না পেরে তুমি যদি নিজে তার কাছে বিক্রি হয়ে যাও, তাহলে বলি কিন্তু পায়ের তলার মাটিটাও রাখেনি, সব তোমাকে দিয়ে দিয়েছে। এই হিসাবে তুমি আজ বলিকে কি প্রদান করবে সেটা দেখতে আমি এলাম। প্রহ্লাদ এসে বলছেন, জয় হোক প্রভু, তোমার জয় হোক। বলির কি ক্ষমতা, সে ত্রিভুবনের অধিপতি হবে? তুমি কৃপা শক্তি সঞ্চার করে তাকে এত বড় করেছ, আবার তুমি তার যথা সর্বস্ব কেড়ে নিলে। তাই তোমার অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ দেখবার জন্যই আমি এলাম। এদিকে বলি স্ত্রী বিন্ধা বলি এসে বলছেন, ঠিকই করেছ প্রভু। ক্রিয়ার্থম আত্মানং ইদং ত্রিজগৎ কৃতংতে সাম্যং তু তত্র কুধিয় অপর ঈশকুর্যু। প্রভু, ক্রিয়ার্থম আত্মন ইদম ত্রিজগৎ, এই যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, এটা তোমার খেলা। সৃষ্টি করছো, রাখছো কিছুক্ষণ, আবার ভেঙে দিচ্ছ। এই তোমার খেলার রহস্য মূর্খ জীব কি বোঝে? সে তো জমি সৃষ্টি করে না, আমরা তো জমি সৃষ্টি করতে পারি না। কিন্তু দখল করে 1 ইঞ্চি জমি যদি কেউ বেদখল করে নিল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু জমির দখলদার কতক্ষণ? যতক্ষণ আমার নিঃশ্বাস থাকবে। নিঃশ্বাস চলে গেলে তো আর আমি দলিল জমির দখলদার থাকবো না। তা মানুষ জমি সৃষ্টি করতে পারে না, তোমার কৃপাতে ভোগ করার একটু অধিকার প্রাপ্ত হয়, আর তখনই মনে করে আমি এর সর্বপ্রকার স্বামী প্রভু। এটা অহংকার, তত্ত্ব জানে না যে তোমার এই অভিনব খেলা অনাদি অনন্তকাল ধরেই চলেছে। তা যারা অতত্ত্বজ্ঞ, তারা তোমার এই খেলার রহস্য বুঝতে পারে না, তাদের জীবনের এই পরিণাম হয়। তখন বলি বলছেন, প্রভু এমন করে আমাকে বাঁধলে একটু তোমাকে প্রণাম করব, সেরকম ক্ষমতাও তুমি রাখলে না। তা শোনো, তুমি যে আমাকে বলছো ত্রিপাদ ভূমি, তা তুমি তোমার তো 2 চরণে তুমি 14 ভুবন দখল করে নিয়েছো। হ্যাঁ নিয়েছি। তোমার 3 নম্বর পা নাই, আর আমারও দেওয়ার মতন 3 নম্বর জায়গাও নাই। তোমার 3য় চরণ নাই, আর আমারও 3 নম্বর জমি নাই। তাহলে আমরা দুজনেই সমান হয়ে গেলাম, তুমি আমায় বাঁধছো কেন? ভগবান বলছেন, বটে আমার 3য় চরণ নেই, এই দেখো। তখন নাভির কাছ থেকে একটি চরণ বের করলেন ভগবান। জয় বামন দেবী কি। এই দেখো আমার 3য় চরণ, দাও। এই পায়ের মাপে জমি আমায় দাও, তুমি আমায় দাও। তখন বলি বলছেন, ঠাকুর যদুত্তম শ্লোক ভবান মমেরিতম বচ কলেকং সুরবর্জ বন্নতে কর্মমৃতং তন্ন ভবেত প্রলম্বনম পদং 3য়ং শিষ্যে মে নিজম। প্রভু, তুমি যখন 3 নম্বর পাটা বের করেছ, আমিও 3 নম্বর জমিটাও পেয়ে গেছি। এই দেখো, এটা মর্তভূমি, এটা স্বর্গভূমি, আর লোকে বলে এটা শিরোভূমি। তা তুমি মর্তভূমি তোমাকে দিয়েছি, স্বর্গভূমি দিয়েছি, কিন্তু শিরোভূমিটাতে এখনো দিইনি আমি। তা প্রভু, এই তোমার 3য় চরণ দিয়ে আমার শিরোভূমির জমিটা চিরকালের জন্য তুমি দখল করে নিয়ে নাও। পদং 3য়ং শিষ্যে মে নিজম। ভগবান তখন 3য় চরণটি বলির মস্তকে রেখে একেবারে ওখান থেকে তাকে নিয়ে গেলেন সুতলে। সুতলে নিয়ে গিয়ে সেখানে পরিকল্পিতভাবে আগেই ভগবান
বিশ্বকর্মাকে দিয়ে একটা অপ্রাকৃত চিন্ময় ভজনস্থলী নির্মাণ করে রেখেছিলেন। তাবৎ সুতলম উদ্ধাস্তং বিশ্বকর্মা বিনির্নিমিতম জন্মধায় ব্যধয়স্ত ক্রমস্তন্দ্রাপরাভব নোপসর্গা নিবসতাংশং ভবন্তি মমেক্ষয়া। সে ভজনস্থলীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেখানে প্রবেশ করার পরে ক্ষুধা, পিপাসা, পায়খানা, পেচ্ছাবের বেগ, হাঁচি, কাশি এসব আসবে না। সেখানে শীত নয়, গ্রীষ্ম নয়, বয়সের কোনো পরিবর্তন হবে না, বার্ধক্য আসবে না। যে যেই বয়সে এখানে ঢুকবে অনাদিকাল ওই বয়সেই থাকবে, আর চিত্তের চাঞ্চল্য থাকবে না। সেখানে যদি এক মুহূর্ত কালো একটু হরিনাম সংকীর্তন করে তার চিত্তবৃত্তি শ্রী হরির চরণে সংলগ্ন হয়ে যাবে। এই ভজনস্থলীর বৈশিষ্ট্য এটি পরিকল্পিতভাবে ভগবান বামনদেব আগে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে নির্মাণ করে রেখেছিলেন। এইবার সেখানেই বলিকে নিয়ে গিয়ে বললেন, বলি এইখানেই তুমি থাকো, আর তোমাকে কামনা বাসনাময় রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে যেতে হবে না। আপন পর ভেদ জ্ঞান সম্পন্ন আর অসুর সাম্রাজ্যে তোমাকে ফিরে যেতে হবে না। বলি তুমি এইখানে চিরকাল নিরন্তর সর্বক্ষণ সর্বদা আমার ভজনানন্দে বিভোর থাকো। এই বলে ভগবান যে বিদায় নিতে উদ্যত হয়েছেন, আর বলি বলছে, দাঁড়াও ঠাকুর। ছি 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 ছি, এত বড় তোমার মূর্তি, বিশ্ব বিরাট রূপ, আশ্চর্য কথা, কিন্তু এত বিশাল রূপের মধ্যে তোমার মনটা এত ছোট। ছি, এত বড় মানুষের এত ছোট মন হওয়া উচিত নয়। যেই বলেছে ভগবান তো লজ্জা পেয়ে গিয়েছে। বলি কি বলছো তুমি, ছোট মন? হ্যাঁ ছোট মন। কেন? বলে বলো তো ঠাকুর, তুমি মিছে মিছে আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে 3 পা জমি রেস্টি করে নিলে, আর নিয়ে তুমি স্বর্গমর্ত পাতাল সব দখল করে নিলে। আচ্ছা, আমার যে পা ফেলার জায়গাটাও রাখলে না, তো দান করা জিনিসের থেকে বলি কি এক সুচাগ্র জমি চেয়েছে তোমার কাছে ফিরে? দান করা জিনিসের তাকে একটু ফিরে চেয়েছে না? বলি তুমি কিন্তু ফিরে চাও না। তা আমি যদি ফিরে না চাই, তা তুমি এত বিশাল বিরাট বিশ্ব মূর্তি হয়ে এত ছোট কাজ করছো কেন? কি না, এই যে তোমার 3য় চরণটা আমাকে মাথায় দিয়ে দিয়েছো কিনা? হ্যাঁ দিয়েছি। তা দিয়ে দেওয়া চরণটা আবার নিয়ে সুরসুর করে পালিয়ে যাচ্ছ কেন বলো তো? ভগবান ছল ছল নয়নে বললেন, সত্যিই বলেছ বলি, না আমি আর তোমাকে ত্যাগ করে কোথাও যাব না। চিরকাল আমি এইখানে রক্ষিষ্যে সর্বত অহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম সদা সন্নিহিতং বীরং তত্র মাং দক্ষতে ভবান। এই তোমার দ্বারেতে দণ্ডহস্তে চিরকালের জন্য আমি পাহারাদার হয়ে অনাদি অনন্তকালের জন্য এইখানেই থেকে গেলাম। ব্রহ্মাণ্ডে যদি প্রত্যক্ষভাবে আমাকে কেউ খুঁজতে বেরোয়, তাহলে কোনো ধামে গিয়ে যদি কখনো আমাকে না পায়, সুতলে এইখানে এলেই সে দেখতে পাবে আমি দণ্ড হাতে তোমার পাহারাদার হয়ে চিরকাল এখানেই রয়ে গেছি। শ্রী ভগবান হেরে গেলেন ভক্তের কাছে, জগৎকে দেখালেন যে এই যে আত্মসমর্পণাত্মক ভক্তি, সেটার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ভগবান আমাদের সামনে রাখলেন যে এইভাবে আত্মসমর্পণটা করতে হয়, কিছু রেখে নয়। তা ত্রিপাদ ভূমি তত্ত্ব কি? বলে দান করো ত্রিপাদ ভূমি। ত্রিপাদ মানে কায়, মন আর বাক্য। 3কে আমাদের ভগবানকে গুরুদেবের চরণে দান করতে হবে। কথায় বললাম কিন্তু কাজে করলাম না, তাহলে হবে না।
তার শরীরও দিতে হবে, মনও দিতে হবে এবং বাক্যে প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে। এ ত্রিপাদ ভূমি। ভগবান বলছেন বলি আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করো, বর চাও। ছলো ছলো নয়নে বলছেন কি বর চাইবো প্রভু? তুমি না চাইতে যা দিয়েছ তার প্রতিবিধান বা প্রতিদান দেওয়ার মতো তো আমাদের কারো ক্ষমতা নেই প্রভু। তুমি আমায় বহু দিলে নাথ, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। সারাটি জীবন ভিখারির মতো, সারাটি জীবন ভিখারির মতো নিলাম দুটি হাতে পেতে। তুমি আমায় বহু দিলে নাথ, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। ভগবানের যে দান, এই ঋণকে আমরা শোধ করতে পারবো কোনোদিন? তা তোমার দান তো কি শোধ করবো প্রভু? তা তোমার কাছে নতুন করে আর কি চাইব? ভগবান বলছেন কি দিয়েছি তোমাকে, কি দাওনি প্রভু? সুন্দর দেহ ইন্দ্রিয় গণ, তুমি হৃদয়ে দিলে প্রেম রতন। সবই তো তারি দান, নহে তো আমার সবই যে তোমার, নহে তো আমার সবই যে তোমার। যুগল চরণের সেবায় লাগাতে তুমি আমায় বহু দিলে নাথ, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। তাই প্রভু তোমার কাছে কোনো চাওয়া পাওয়া নেই, শুধু যদি দিতে কিছু ইচ্ছা হয় তাহলে এই কৃপা করো, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সর্বাবস্থায় তোমার চরণে যেন অচলা প্রেম ও ভক্তি থাকে। শ্রী ভগবান বললেন তথাস্তু। থেকে গেলাম তোমার কাছে নিত্যং দ্রষ্টা শিমাং তত্র কদাপানিম অবস্থিতম মদ দর্শন আহ্লাদ ধস্ত কর্ম নিবন্ধনম। সুকমণি বলছেন মহারাজ, ইদং দেব দেবস্য হরের অদ্ভুত কর্মণম অবতারুণ চরিতং শ্রীনম জাতি পরাঙ্গ গতিম। এই যে বলি মহারাজের উপাখ্যান, বামন দেবের উপাখ্যান, এই উপাখ্যান যদি শ্রবণ করা যায় মাঝে মাঝে, তাহলে সংসারে কোনো সৎকর্ম কর্ম অনুষ্ঠানের ত্রুটি বিচ্যুতি হয়। ভজন সাধন আমরা প্রত্যেক দিন করছি, তাতেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হয়। এই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো পূর্ণ হয়ে যায় এবং ভগবান ক্ষমা করে দেন যদি মাঝে মাঝে এই বলি বামন প্রসঙ্গ শ্রবণ কীর্তন করা হয়। এই বলি বামন প্রসঙ্গের এত বড় মহা মহিমা। ক্রিয়মানে কর্মানিদং দৈবে পিতৃর্থ মনুষ্যে যাত্রা যাত্রানো কীর্ততে তত্ত্বে সাং সুকৃতং বেদু। যে কোনো যজ্ঞানুষ্ঠানের পরে এই বনি বামন প্রসঙ্গ যদি শ্রবণ কীর্তন করা হয় তাহলে তার সব প্রত্যাবায় দূর হয়ে যায় এবং অনায়াসে বলি মহারাজ যে সৌভাগ্য স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ভগবানের চরণ চিরকালের জন্য মস্তকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এই বলি উপাখ্যান শ্রবণ করলে তিনিও অন্তিমে শ্রী ভগবানের অভয় চরণ মস্তকে প্রাপ্ত হবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বলে আজকের মতো ভাগবতী কথা আমাদের এখানেই বিশ্রাম লাভ হচ্ছে। মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামীকাল আমরা আবার পরবর্তী প্রসঙ্গ শ্রবণ কীর্তন করব।
ओम श्रोताम श्रोताम नित्यं ज्ञोताम ज्ञोताम मुदा चिंतताम चिंतताम भक्ता श्रीमद्भागवतामृतम् यदक्षरं परिभष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्ण भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वर जिह्वाटलति पंडितो पादस्थलति हस्तेन भीमसाभिरनेभंग मुनिराञ्च मतिभ्रम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यति भवे भवे यथा भुक्ति पादे तपु जायते तथा कुरुष्व दिवेषु नाथस्थं जत प्रभु नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणाम दुःख शमनस्थं रामि हरिं परम अपराध सहस्राणि किरन्ति अनिशं मां दास अयमिति मां मत्वा तत्सर्वं कुतुमर्षि तपस्मी अधिकानत कर्मणा मनुष्या गिरा कृष्णकान्ते तपस्मी जुवामेव गतिर्मम जोहं ममस्ते यत्किंचित् इहो लोके परत्र च तत्सर्वं भवतरुद्ध चरणेषु समर्पितं प्रतिज्ञा तव गोविन्द नामे भक्त प्रणश्यति इति संस्मित प्राणान्धारमं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो।